श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाषकतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यस्यन्द्यन्ते पश्चात् प्रतीचीः ताः समुद्रात् समुद्रम् एव अपीयन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि इयम् अहम् अस्मि इति एवम् एव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सत्तः आगम्य न विदुः सतः आगच्छामहे इति ते इह व्याघ्रः वा सिंहः वा वृकः वा वराहः वा कीटः वा पतङ्गः वा दंशः वा मशकः वा यद्यद्भवन्ति तद् आभवन्ति सः यः एषः अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच अस्य सौम्यमहतः वृक्षस्य यः मूले अभ्याहन्यात् जीवंस्रवेत यः मध्ये अभ्याहन्यात् जीवंस्रवेत यः अग्रे अभ्याहन्यात् जीवंस्रवेत सः एषः जीवेन आत्मा अनुप्रभूतः पेपीयमानः मोदमानः तिष्ठति अस्य यद् एकां शाखां जीवः जहाति अथ सा शुष्यति द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यति तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वं शुष्यति एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति ह उवाच जीव अपेतं वावकील इदं म्रियते न जीवः म्रियते इति सः यः एषः अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच આઠમો ખંડ છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર આપણે જોયું હતું કે જેવી રીતે મધુકૃત મધુમ નિસ્તિષ્ઠંતિ એટલે કે મધમાખીઓ છે એ
નાના અત્યયાનામ વૃક્ષાણામ રસાન સમ અવહરામ, અને પછી મધુનિષ્ઠંતી, એ જાત જાતના મધને, ના રસને એ મધપૂડામાં લઈ આવે છે, અને એ મધપૂડો એકતામ રસમ ગમયતી, પછી ગમે આ ઝાડનો રસ હોય એ એક રસ થઈ જાય છે, અને એ રસ છે તે તથા તત્ર વિવેકમ ન લભંતે, એ પછી રસને એ યાદ નથી રહેતું કે અમુક વૃક્ષનો હું અમુક રસ છું, એવી જ રીતે રિપીટેશન અમુષ્ય વૃક્ષસ્ય અહમ રસઃ અસ્મિ ઇતિ. એવી જ રીતે પિતા કહે છે એના દીકરાને ઇમાહ સર્વાહ પ્રજાહ, એવી જ રીતે આ સમગ્ર પ્રજા, સમગ્ર જંતુઓ જન્મે છે એ બધા સતી સંપત્તિ, સૂઈ જાય છીએ ત્યારે આપણા સત્તત્વની સાથે એક થઈ જાય છીએ, પણ ન વિદુઃ, આપણને ખબર નથી કે સતી સંપદ્યામહે, આપણે સત્તત્વ સાથે એક થઈ ગયા છે એ નથી ખબર પડતી. અને એ પ્રજા કોઈ કોઈ હોઈ શકે, એટલે કે તે પ્રજા એટલે કે એ બધા જીવોની અંદર વ્યાઘ્રહ, વાઘ પણ હોઈ શકે, સિંહ, સિંહ હોઈ શકે, વૃકઃ, શિયાળ હોઈ શકે, વરાહ, ભૂંડ હોઈ શકે, કીટઃ નો જંતુ હોઈ શકે, પતંગ નો અર્થ થાય પતંગિયું, અથવા આપણે કહીએ ને કે મોથ, દંશ જે આપણને કરડે, દંશ મારે એ હોઈ શકે, મશક કે મચ્છર હોય, યદ્યદ ભવંતી એ જે થઈને સૂતા હોય, તદા આ ભવંતી એવી જ પાછા આવે, પણ સૂઈ ગયા ત્યારે સિંહ સિંહ નથી, વાઘ વાઘ નથી, એવી જ રીતે મનુષ્ય મનુષ્ય નથી, પોતાનું તાદાત્મ્યપણું શરીર સાથે ખોવે છે. અને ફરીવાર એ જ સહયઃ એષઃ અણિમા, એ તત્વ છે એ કેવું છે તો તે અત્યંત સૂક્ષ્મ, ઇદમ સર્વમ એતદ આત્મ્યમ, આખે આખું જગત છે એ એના જ આત્માનું છે. જેવી રીતે કુંભારવાડાની અંદર બધા જ ઘડાઓ કે જે પણ વસ્તુ છે એને કહેવાય મૃતઃ આત્મ્યમ, એનો આત્મા કયો છે તો કે માટી છે. એવી જ રીતે આખે આખા જગતનું આત્મા કોણ છે એ સત્તત્વ, તત્સત્યમ, એ જ સત્તત્વ છે. અને સત્તત્વ ક્યાંય ઉપર બેઠું છે તો કે ના, સહ એવ આત્મા, એ જ સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છે. અને તત્વમસી શ્વેતકેતુ, અને એ ચૈતન્ય તત્વ છે જે સત્ય છે, જે સર્વવ્યાપક છે, એ બીજું કોઈ થર્ડ પાર્ટી નથી, પણ તું છો હે શ્વેતકેતો. અને આપણે જોયું હતું કે ભૂયઃ એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતું, તમે મને પાછું કહો. દીકરાએ એના ફાધરને કીધું, તથા સૌમ્ય ઇતિ હ ઉવાચ, અને ફાધર કીધું કે નો વરીસ, હું પાછું કહીશ. એ આપણે 9મો ખંડમાં જોયું હતું, 6ઠ્ઠો અધ્યાય 9મો ખંડ 4થો મંત્ર. હવે 10મો ખંડ ચાલુ થયો, અને એ આજે આપણે જોવાનું છે. શૃણુ તત્ર દ્રષ્ટાંત, તે જે પૂછ્યું છે એમાં એક બીજું એક્ઝામ્પલ કે દ્રષ્ટાંત છે. મે યુ લિસન, શૃણુ એટલે કે તું સાંભળ. અને બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું ફાધરે એના દીકરાને, ઈમાહા નદ્યઃ હે સૌમ્ય, એટલે કે હે શ્વેતકેતુ, ઈમાહા નદ્યઃ, આ બધી જ નદીઓ. અને જો આપને ખબર હોય તો ઘણી બધી નદીઓ છે ઉત્તરવાહિની હોય, ઉત્તરવાહિની નદી છે અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. અમુક નદીઓ છે એ પૂર્વવાહિની હોય, અને અમુક છે પૂર્વવાહિની થતા પૂર્વ દિશામાં જતી, અમુક છે એ ઉત્તર દિશામાં જતી હોય, અમુક દક્ષિણ કે અમુક પશ્ચિમ. અહીંયા બે નદીઓનું મેન્શન કર્યું છે, એક પૂર્વવાહિની ને પશ્ચિમ વાહિની. અને આપણે ત્યાં મહત્વ છે ઉત્તરવાહિની. કોઈ નર્મદા જાય તો નર્મદામાં કઈ જગ્યાએ સ્નાન કરવું જોઈએ તો કે જ્યાં નર્મદા ઉત્તર દિશામાં વહે છે. કારણ કે આપણે એમ માનીએ છીએ કે ઉત્તર દિશામાં હિમાલય છે, અને હિમાલય છે
એ મોક્ષનું પ્રતીક છે. એવી રીતે દક્ષિણામૂર્તિ દક્ષિણ દિશામાં મોઢું રાખે, સ્ટુડન્ટ છે એ ઉત્તરમાં રહે, એટલે કે જ્યાં પણ ઉત્તર બાજુ જે પણ વહેતું હોય ત્યાં સ્નાન કરવે કે ત્યાં મુખ રાખીએ, એ એક ઇન્ડિકેશન છે કે માણસને રસ શેમાં છે, તો કે મોક્ષમાં. એટલે કીધું કે ઇમાહા નદ્ય, આ બધી જ નદીઓ છે, પુરસ્તાત પ્રાચ્ય સ્યંદંતે, સ્યંદ્યંતેનો અર્થ થાય વહે છે. અને કેવી રીતે, તો પુરસ્તાતનો અર્થ થાય પૂર્વ બાજુથી થઈ અને પ્રાચ્ય સ્યંદ્યંતે, પૂર્વ દિશામાં થઈ અને પૂર્વ બાજુ જ જાય છે. એને કે પુરસ્તાતનો અર્થ થાય પૂર્વ બાજુ મોઢું રાખીને, એને કે પૂર્વ વાહિની આપણે ગુજરાતીમાં. અને ફરી પાછું પ્રાચ્યનો અર્થ થાય પણ પૂર્વ. પ્રાચી શબ્દ છે એનો અર્થ થાય પૂર્વ દિશા, અને પ્રાચ્યનો અર્થ થાય પૂર્વ બાજુ. એટલે કે પૂર્વ બાજુ થઈ અને પૂર્વ બાજુ વહે છે. પશ્ચાત બીજી નદી છે પ્રતિચિહિનો અર્થ થાય વેસ્ટ સાઈડ, એટલે કે પશ્ચિમ બાજુ. તાહા સ્યંદ્યંતે, અને એ બાજુ વહે છે. તાહા એટલે કે આ બધી છે પ્રતિચિ. અને પછી શું થાય, એટલે કે મોટે ભાગે પહેલાં પૂર્વ દિશામાં થઈ, પશ્ચાતનો અર્થ થાય આફ્ટર ધેટ, પછી. પ્રતિચિહિનો અર્થ થાય પશ્ચિમ, કારણ કે માનવું છે કે મોટા ભાગના સમુદ્ર છે એ કઈ બાજુ હોય, તો કે પશ્ચિમ દિશા. એટલે કે પ્રતિચિહિ તાહ સ્યંદંતે, અને પછી શું થાય, તો કે સમુદ્રાત, એ બહાર નીકળ્યા. અને બધી નદીઓ ક્યાંથી બહાર આવી, તો કે સમુદ્રાત. પાંચમી વિભક્તિ સમુદ્રાત, એ બહાર નીકળી. સમુદ્ર એવ, ફરી પાછું સમુદ્રની અંદર એ ભળી જાય છે. અપિયંતીનો અર્થ થાય સમુદ્રની અંદર ભળી જાય છે. અને સહ, એકચ્યુઅલી ત્યાં સા હોવી જોઈએ, પણ આપણે એમ ન કહેવાય કે આ ખોટું છે, કારણ કે બધી નદીઓ છે સ્ત્રીલિંગ છે. સા સમુદ્ર એવ ભવતી, અને બધી નદીઓ છે પછી જેવી સમુદ્રમાં ભળે એટલે કેવી થઈ જાય, તો કે સમુદ્ર થઈ જાય. પછી સમુદ્રમાં ભળ્યા પછી ગંગા ગંગા નથી રહેતી, સમુદ્રમાં ભળ્યા પછી યમુના યમુના, ન નર્મદા નર્મદા. તાહા એટલે કે એ બધી, યથા તત્ર ન વિદુહુ, એ જેવી સમુદ્રમાં ભળી જાય, સમુદ્ર બની જાય પછી એને યાદ નથી રહેતું. ન વિદુહુ, વિદુહુ ક્રિયાપદ છે, ન જાનાતી, ન જાનંતી પ્લુરલ છે એટલે ન જાનંતી. અને શું નથી જાનંતી, તેને લખ્યું કે ઇયમ અહમ અસ્મિ, ઇયમ અહમ અસ્મિ. ઇયમનો અર્થ થાય સ્ત્રીલિંગ છે, એટલે આ હું છું. ફરી પાછું ઇયમ અહમ અસ્મિ, ખબર છે હું કોણ છું, ગંગા. એવું સમુદ્રના એક પોર્શનમાં ગંગા નથી રહેતી. એવી જ રીતે ઇયમ અહમ અસ્મિ, ઇયમ અહમ અસ્મિ ઇતિ ન વિદુ, પોતાની આઈડેન્ટિટી ખોઈ નાખે છે. એવી જ રીતે આપણે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે આપણે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે ભળી જાય છે, ત્યારે ન જાનાથી, આપણે આપણી જાતને જાણતા નથી કે હું કોણ છું, ખબર ફલાણાનો દીકરો, એવી યાદ શક્તિ આપણા મનમાં નથી રહેતી. એટલે કે જ્યારે આપણા સ્વરૂપ સાથે, પાણીનું સ્વરૂપ કયું નદીઓનું, તો કે નદી છે એનું સ્વરૂપ છે એ H2O, પાણી છે. એટલે જ્યારે પાણી સાથે ભળી જાય ત્યારે એને હું આ છું યાદ નથી રહેતું. એવી જ રીતે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે, તો કે ચૈતન્ય તત્વ. ચૈતન્ય તત્વ સાથે ઊંઘમાં આપણે ભળી જાય ત્યારે આપણા પોતાના શરીરની આઈડેન્ટિટી આપણી પાસે નથી રહેતી. એ આટલું કહેવા માંગે છે ખાલી. અને શંકરાચાર્યજીએ ભાષ્યમ લખ્યું અને એણે કીધું કે સૌમ્ય એટલે કે હે પુત્ર, ઇમાહા નદ્ય, આ બધી જ નદીઓ, ઇમાહા નદ્ય, અને કઈ કઈ છે, તો કે ગંગાદ્યાહ, ગંગા વગેરે વગેરે, ગંગા યમુના સરસ્વતી ગોદાવરી નર્મદી સિંધુ કાવેરી, એ બધી જ પુરસ્તાત એટલે કે પેલા પૂર્વ દિશા થઈને પૂર્વામ દિશમ પ્રતિ, પ્રાચ્ય એટલે કે પેલા પૂર્વ વાહિની થઈ પૂર્વ દિશા તરફ ને શું કહેવાય, તો કે પ્રાચ્ય.
પૂર્વ બાજુ જનારી એને કહેવાય પ્રાક અંચનાહ. અંચનાહાનો અર્થ થાય જે વહે છે. એટલે કીધું સ્યંદ્યંતે સ્રવંતી અંચનાહ. આ બધી જ નદીઓ પૂર્વ વાહિની થઈ અને પૂર્વ દિશામાં વહે છે. પશ્ચાત અને પછી એવી જ રીતે પશ્ચાત પ્રતિચિમ દિશમ પ્રતિ, એમાં કઈ કઈ નદી છે તો કે સિંધુ. પશ્ચિમ બાજુ વહે છે કઈ નદી છે તો કે સિંધુ. એ બધી પ્રતિચિમ દિશમ પ્રતિ, પશ્ચિમ બાજુ થઈ અને સિંધુ આદ્યાહા એવી બધી નદી પ્રતિચિમ અંચતી, એટલે કે ઘણી પૂર્વ વાહિની હોય, ઉત્તર વાહિની હોય, પશ્ચિમ વાહિની હોય અને દક્ષિણ વાહિની હોય. એ બધી જ નદીઓ પૂર્વમાંથી થઈને પૂર્વમાં જાય, દક્ષિણમાંથી જઈને દક્ષિણમાં. આ છે એ પશ્ચિમ બાજુથી થઈ પ્રતિચિમ અંચતી. અંચતી ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ શું થાય? ગચ્છન્તિ, એ કે જાય છે. ગચ્છન્તિ ઇતિ પ્રતિચિહિ તાહા, કઈ બાજુ જાય તો કે પશ્ચિમ બાજુ. તાહા, આ બધી નદીઓ છે સમુદ્રાત, નો અર્થ તે બહાર ક્યાંથી નીકળી તો કે સમુદ્રમાંથી. સમુદ્રતાત અંભોનિધેઃ, બીજું નામ છે સમુદ્રનું અંભોનિધિ. નિધિનો અર્થ થાય ખજાનો, અને કેનો ખજાનો તો કે અંભો, પાણીનો ખજાનો. એટલે કે સમુદ્રનું એક નામ છે અંભોનિધિ, અને બીજું છે એનું નામ કયું છે તો કે જલેહી, જલધરેહી. એનું બીજું નામ છે જલધરા. એટલે કે ઉત્પન્ન કેવી રીતે થઈ તો કે સમુદ્રાત, બીજું નામ છે એ અંભોનિધેહે જલધરેહી. એ જળધારાઓ વડે શું થાય છે તો કે આક્ષિપ્તાહ. એનો અર્થ કે એ પાછી ખેંચાય છે. આક્ષિપ્તાહનો અર્થ થાય ઉનાળામાં તડકો શું કરે તો કે જલધરેહી આક્ષિતાહ. એ પાણીને સમુદ્રના પાણીને એ વરાળ રૂપે બનાવે ને પછી વાદળા બનાવે. એટલે કીધું પુનઃ, એકવાર આક્ષિપ્તાહ, પેલા સમુદ્રમાંથી પાણી ખેંચીને પુનઃ એટલે કે ફરીવાર વૃષ્ટિ રૂપેણ પતિતાહ, અને પછી એ જ સમુદ્રનું પાણી છે એ ફરીવાર વરસાદના રૂપે પાછું પૃથ્વી ઉપર પડે છે. અને પૃથ્વી ઉપર પડે એ સમુદ્રનું પાણી એટલે પછી શું થાય તો કે ગંગા આદિ નદી રૂપિણ્ય. પછી જે પાણી ગંગામાં પડે એને આપણે કે આ તો ગંગાનું પાણી, જેમાં પડે એટલે એ બધું પાણી નદી સ્વરૂપની અંદર કન્વર્ટ થાય અને ફરીવાર એનું મુખ કઈ બાજુ હોય તો કે સમુદ્ર બાજુ છે. એટલે કે પુનઃ, અગેઇન, ફરીવાર સમુદ્ર અંભોનિધિ, અંભોનિધિમ એવ અપિયંતી. અપિયંતીનો અર્થ થાય એક થઈ જાય, મર્જ થવું, એક થઈ જાય છે. એટલે કે એ જ પાણી છે ફરી પાછું સમુદ્રની વિશાળ રાશિની અંદર એક થઈ જાય છે. એનો અર્થ સહ સમુદ્ર એવ ભવતી, એ પાણી છે ફરીવાર સમુદ્ર જ બની જાય છે. સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થયું એ પાણી છે નદીમાં પડ્યું અને એ પાણી છે પાછું સમુદ્રની અંદર ભળી જાય અને પાછો સમુદ્ર બની જાય. તાહા નદ્ય, આ તે બધી નદીઓ છે યથા એટલે કે જેવી રીતે તત્ર સમુદ્રે, એ સમુદ્રની અંદર સમુદ્ર આત્મના એકતામ ગતાહ. પછી એકવાર સમુદ્રમાં જાય એ સમુદ્રનો આત્મા બની જાય. સમુદ્રનો આત્મા કયો છે તો કે પાણી. એટલે આ સંસ્કૃતનું એક એક્સપ્રેશન કહેવાય સમુદ્ર આત્મના, સમુદ્રના આત્મા વડે એકતામ ગતાહ. એ સમુદ્રના આત્મા વડે એકતાને પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે પાછું પાણી બની જાય છે. ન વિદુહુ નો અર્થ થાય ન જાનંતી. એકવાર સમુદ્ર સાથે ભળી જાય, આપણે ગોમતી જોઈશ, ગોમતી નદી એકવાર સમુદ્રમાં ભળે પછી ઇવન આપણે દ્વારકાની અંદર સ્નાન કરીએ ને તો ગોમતી નથી હોતી, ખારું પાણી જોઈએ. પણ ગોમતીનો આઈડેન્ટિટી ખોઈ દે છે. એટલે કે પછી ન જાનંતી, અને શું નથી જાનંતી
તો કે ઇયમ ગંગા અહમ અસ્મિ ઇયમ યમુના અહમ અસ્મિ ઇતિ. એકવાર સમુદ્રમાં ભળે પછી ગંગા ગંગા નથી રહેતી, યમુના યમુના નથી રહેતી, કે સિંધુ સિંધુ નથી રહેતી. એવી જ રીતે એવમેવ ખલુ, એવી જ રીતે ખલુ, એવમ એટલે કે એવી જ રીતે, ખલુ એટલે કે ખરેખર, હે સૌમ્ય ઇમાહ સર્વાહ પ્રજા, એવી જ રીતે આ બધા જ પ્રાણીઓ, આપણે બધાને કહેવાય પ્રજા. પ્રજાનો અર્થ આપણા મનમાં એમ છે કે માણસોનો સમૂહ છે ને પ્રજા, પણ પ્રજાનો અર્થ થાય પ્રકર્ષેણ જાયતે, જે જન્મે ને એને કહેવાય પ્રજા. પ્રકર્ષેણ જાયતે. એવી જ રીતે જંતુનો અર્થ થાય જનયતિ ઇતિ જંતુ, જેનો જન્મ થાય એને કહેવાય જંતુ. આપણા મનમાં તો નાના નાના જીવડા જ આવે, પણ સંસ્કૃતની દ્રષ્ટિએ જંતુ મીન્સ જનયતિ ઇતિ જંતુ, અને પ્રજાહ મીન્સ પ્રકર્ષેણ જાયતે. એટલે કે ઇમાહ પ્રજાહ સતઃ આગમ્ય ન વિદુઃ. પેલી બધી નદીઓ, ધારો કે ગંગા નદી બની તો ગંગાને ખબર છે કે નાના હો, પહેલાં તો હું સમુદ્રનું પાણી હતી, પાણીમાંથી હું વાદળા થઈ, વાદળામાંથી પાછું ગંગામાં પાણી આવ્યું, એને ખબર હોય? તો કે ના, ગંગામાં થાય એટલે આપણને ખબર પડે કે આ ગંગા થઈ. એવી જ રીતે આપણે બધા કહેવા છીએ તો કે સતઃ આગમ્ય. આપણે આવ્યા છીએ ક્યાંથી? તો કે સત્તત્વાત, એટલે કે સતઃ આગમ્ય, આપણે સત્તત્વમાંથી આવ્યા, ન વિદુઃ ન જાનંતી, આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે આપણને ખબર નથી, કે સતઃ આગચ્છામહે, આપણને એ ખબર નથી કે અમે બધાય સત્તત્વમાંથી આવ્યા છે, ન વિદુઃ. ઇતિ એનો અર્થ થાય આગચ્છામહે છે, ઇટ ઇઝ ઇન ઇન્વર્ટેડ કોમા. અને પછી તે એટલે કે એ બધા ફરીવાર એ જ ઇહ અહીંયા આવીને વાઘ થાય, સિંહ થાય, વરાહ થાય, કીટ થાય, પતંગ થાય, સાપ થાય, મચ્છર થાય, વા યદ્યદ ભવંતી, જે સ્વરૂપ લે એ સ્વરૂપે પાછા આવે. પછી ગયા જન્મમાં એ ભગવાનનું કેટલું બ્લેસિંગ છે કે ગયા જન્મમાં હું સિંહ હતો એ આપણને યાદ નથી, કે ગયા જન્મમાં હું મચ્છર હતો, આગલું આપણને કાંઈ યાદ નથી રહેતું. એટલે કે યદ્યદ ભવંતી તદા ભવંતી, જે પણ આપણે થાય છે એવા આપણે બની જાય છે. આપણે આગલું અસ્તિત્વ ભૂલીને જેવા છે એવા બની જાય છે. એવી જ રીતે અહીંયા કીધું કે સહ યહ એષ, જે આ ચૈતન્ય તત્વ છે, જે સત્તત્વ છે, એ કેવું છે? તો કે અણિમા. દર વખતે આ રિપીટેશન 9 ટાઈમ છે. આ કેવું છે? તો કે અણિમા. અણિમાનો અર્થ થાય અત્યંત સૂક્ષ્મ. અને કઈ દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ? વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ અત્યંત સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ, અને અણુ કહેવાય સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ, એને કહેવાય અણિમા. અને અણિમા શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે? તો કે અણુ ઉપરથી, અણોહો ભાવમ અણિમા, અણુ શબ્દ ઉપરથી. એટલે ગુજરાતીમાં કે આપણામાં અણુ પરમાણુ, એટલે કે મનમાં એમ જ છે કે આ આપણે એટમ છે, પણ ના, અણુનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મતાનો ભાવ એને કહેવાય અણિમા. અને સૂક્ષ્મતા કઈ દ્રષ્ટિએ? તો કે વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ, અને જ્યાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્રાપ્ત ન થઈ શકે એ દ્રષ્ટિ, એને શું કહેવાય? તો કે અણિમા. એટલે કે એ જ રિપીટેશન, એષઃ અણિમા, અને અણિમાનું એતદ આત્મ્યમ, ઇદમ સર્વમ, એતદ આત્મ્યમ, ઇદમ સર્વમ જગત, આખે આખું જગત છે એ જ તત્વનો આત્મા છે. એટલે એ તત્વ જ ઇદમ સર્વમ આત્મ્યમ. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે માટી છે એ આ ઘડાનો શું છે? તો કે આત્મા છે. એવી જ રીતે આખા જગતનો આત્મા કયો?
તો કે એતદ આત્મ્યમ, એ સત્તત્વ છે, આખા જગતનું આત્મા છે. એનો અર્થ એ સત્તત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયું. અત્યારે આપણે સત્તત્વ લીધે અત્યારે પણ સસ્ટેઇન છે, ટકીએ છીએ અને સત્તત્વની અંદર લીન થશું. એને કહેવાય ઇદમ સર્વમ સત્યમ, ઇદમ સર્વમ આત્મ્યમ. અને એ શું છે? તો કે એ જ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે, એ જ સત્તત્વ છે, સ આત્મા. એ જ તત્વ શું છે? તો કે એ ચૈતન્ય તત્વ છે. અને એ ચૈતન્ય તત્વ તત્વમસી, તત સત્યમ, તત્ સત્તત્વ, ત્વમ હે શ્વેતકેતો ત્વમસી. એ ચૈતન્ય તત્વ તું છો, નથી કે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર રૂપીનું શરીર. શ્વેતકેતો ઇતિ, એટલે ફરીવાર અહીંયા શ્વેતકેતુ કીધું. ભૂયઃ એટલે કે ફરીવાર, એવ એટલે કે ખરેખર, માનો અર્થ થાય મામ, મને, વિજ્ઞા ભગવાન એટલે કે હે ગુરુદેવ, વિજ્ઞાપયતુ તમે મને પાછું ભણાવો. ઇતિ એટલે પિતાએ કીધું. તથા સૌમ્ય ઇતિ, ડોન્ટ વરી, હું પાછું ભણાવીશ. અને આની અંદર કંઈ બહુ શંકરાચાર્ય જે લખ્યું નથી. એવમ એવ ખલુ, એનો અર્થ થાય આવી જ રીતે ખરેખર, ઇમાહા સર્વાહા પ્રજાહ, આ બધી જ પ્રજા જે જન્મે છે એ યસ્માત સતી સંપદ્યે, જ્યારે જેની અંદર એક થઈ જાય છે ત્યારે ન વિદુઃ, આપણે ઊંઘી જાય છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે સતી સંપદ્યે, આપણે આપણી જાત સાથે એક થઈ જાય છીએ ત્યારે ન વિદુઃ, ત્યારે આપણે કાંઈ ખબર નથી પડતી. તસ્માત સતઃ આગમ્ય, આપણે જાગી જાય ત્યારે ક્યાંથી પાછા આવીએ છીએ? તો કે સત્તત્વમાંથી. ખબર છે? ન વિદુઃ, આપણને કાંઈ ખબર નથી. અને શું નથી ખબર? તો કે સતઃ આગચ્છામહે નો અર્થ થાય અમે સત્તત્વમાંથી પાછા આવેલા છીએ. બે શબ્દ છે, આમ તો ખબર જ છે. ગમ ઉપરથી બને છે શબ્દ ગચ્છ, એટલે કે ગચ્છતીનો અર્થ થાય ટુ ગો, જવું. પણ આ પ્લસ ગમ નો અર્થ થાય ટુ કમ, પાછું આવું. એટલે અહીંયા આ ગચ્છામહે આગતાહ, કસ્માત સતઃ એવ, સત્તત્વમાંથી પાછા આવ્યા છીએ એવું કાંઈ ખબર નથી. જેવા છીએ એવા જ પાછા વહી ઘોડી વહી દાવ, જગ્યા પછી. અને એમાં કોણ કોણ હોય? તો કે તે ઇહ વ્યાઘ્રહ ઇત્યાદિ સમાનમ, અન્યત. શંકરાચાર્ય જે પાછું ક્યારેય રિપીટેશન નહીં કરે કે વાઘ ને સિંહ ને એ બધાનું જે દ્રષ્ટાંત છે મેં પહેલાં સમાનમ, સેમ જ છે, પહેલાં ભણાવ્યું હતું એમ. દ્રષ્ટમ લોકે, આ જગતની અંદર આપણે જોઈએ છીએ. દ્રષ્ટમ લોકેનો અર્થ થાય વી હેવ સીન ઇન ધીસ જલે, જળની અંદર, પાણીની અંદર જાત જાતનું હોય છે. શું શું હોય? તો લેખું વીચી, વીચી, તરંગ, ફેન, બુદ્બુદાદય, ઉત્થિતાહ. પાણીની અંદર વીચીનો અર્થ થાય આપણે કહેવાય ને વમળ, વીચી મધુરા ગાવો મધુરા, મધુરાષ્ટકમ, એની અંદર થાય વમળ, પાણીની અંદર વમળ ઉત્પન્ન થાય. તરંગનો અર્થ થાય તરંગ, મોજા. ફેનનો અર્થ થાય ફીણ, ખાસ કરીને સમુદ્રમાં હોય. બુદબુદાનો અર્થ થાય પરપોટા. એક પાણીમાંથી શું શું ઉત્પન્ન થાય? તો કે પાણીમાંથી વમળ થાય, મોજા થાય, ફીણ થાય. બુદબુદાદય ઉત્થિતાહ, ઉત્પન્ન થાય છે ક્યાંથી? તો કે જલે, જલે ઉત્થિતાહ. અને ફરી પાછા એનું આયુષ્ય પૂરું થાય. પુનઃ એટલે કે ફરીવાર, તદ્ભાવમ ગતાહ, ફરી પાછું એ પાણીની અંદર. પરપોટાની આયુષ્ય કેટલી? એવી જ રીતે પેલા કહેવાય ને ફીણની આયુષ્ય કેટલી, મોજાની આયુષ્ય કેટલી? એટલે કે ફરી પાછું તદ્ભાવમનો અર્થ થાય જલભાવમ ગતાહ, જળભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એનું તરંગ છે એ વિનષ્ટાહ, ફેન છે એટલે કે તીણ છે એ આકારથી નાશ પામે છે. પણ ખરેખર
એ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એક થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આપણે બધા ઊંઘી જાય ત્યારે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એક થાય, મરી જાય ત્યારે થાય છીએ, અને પ્રલય થાય ત્યારે પણ થાય છે. ને શંકરાચાર્યજી લખ્યું અહીંયા, જીવાહા, એવી જ રીતે આ બધા જીવાત્માઓ તત્કારણ ભાવમ પ્રતિ અહમ ગચ્છંતઃ અભિ. પ્રત્યહમનો અર્થ થાય, અહનનો અર્થ થાય દિવસ. અહન શબ્દ છે નકારાંતા, અહની અહની દિને દિને. પ્રત્યહમનો અર્થ થાય ડેઇલી. તત્કારણ ભાવ, આપણે આપણું જે કારણ છે, પાણીનું આ તરંગનું કે મોજાનું કે વમળનું કારણ કયું તો કે પાણી, એનું કારણ. એવી જ રીતે આપણું પણ કારણ કયું છે તો કે સત્તત્વ. એટલે કે પ્રત્યહમ ડેઇલી આપણે આપણું જે સતની તત્વ છે, ગચ્છંત આપણે જઈએ જ છીએ. અપી ક્યારે તો કે સુષુપ્તે મરણ પ્રલયો ચ. 3 વખત આપણે આપણા તત્વ સાથે એક થાય, આપણા વાસ્તવિક રોજ ઊંઘી જાય ત્યારે, એને કહેવાય નિત્ય પ્રલય. પછી આ શરીરનું મરણ થાય ત્યારે એક વખત તો જો જ્ઞાન થઈ ગયું તો વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે ભળી જાય, અને અથવા પ્રલયો ત્યારે બધા અવ્યક્ત સ્વરૂપે ચૈતન્ય તત્વમાં પણ. આખા જગતનો પ્રલય થાય ત્યારે શું થાય બિચારા જીવાત્માનું, તો કે જેવી રીતે આપણે મરણનું જોયું ને, કે મરણ વખતે કર્મેન્દ્રિય છે એ જ્ઞાનેન્દ્રિયની અંદર વિલીન થાય, જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એ મનને અંતઃકરણની અંદર વિલીન પામે, મન છે એ પ્રાણમાં વિલીન પામે, અને એ પ્રાણ છે એમાં ઉદાન પ્રાણ છે એ આ બધાને લઈ અને ફરી પાછું બીજામાં જાય. એટલે આમાં જે વિલીન થાય એને કહેવાય લય પામે, એનો નાશ ન થાય સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ્યારે મરીએ ત્યારે. એવી જ રીતે પ્રલય થાય. પ્રલયની અંદર શું થાય તો કે સમગ્ર પૃથ્વી છે, અને પૃથ્વીની અંદર જેટલા પણ આપણા જેવા બધા જંતુઓ છે એ બધાનો લય છે, નાશ નથી. નો જલમાં થાય, જલનો છે એ પૃથ્વી, જલનો છે એ અગ્નિમાં થાય, અગ્નિનો છે એ વાયુમાં થાય, વાયુનો લય છે એ આકાશમાં થાય, આકાશનો લય માયામાં થાય, અને માયા છે એ બ્રહ્મ તત્વની અંદર અવ્યક્ત સ્વરૂપે લે. એનો અર્થ આ બધાનો લય છે નતુ નાશ. પછી ફરી પાછું બીજું આખું સાયકલ ચાલુ થાય, યુગ ચાલુ થાય, તો ફરી પાછું બ્રહ્મ તત્વ છે એ માયાની ઉત્પત્તિ કરે, માયામાંથી આકાશ, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, રિવર્સ પ્રોસેસ, જલ, એમાંથી પૃથ્વી, અને એમાંથી વળી પાછા બધા. કોઈનો નાશ નથી, માત્ર સત્સંપદ્યતે. બ્રહ્મનો અર્થ થાય સત. અહીંયા એ સત સાથે આપણે કેવા થાય છીએ તો કે એકરૂપ. કઈ વખતે તો કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ સ્લીપ, સૂઈએ ત્યારે, મરણ મરીએ ત્યારે, અને પ્રલય નો અર્થ ન વિનશ્યતિ, નાશ નથી ક્યારે પણ. ઇવન ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે સ્થૂળ શરીરનો નાશ નથી, માત્ર પ્રક્રિયા થઈને બીજું થાય છે. કારણ કે સ્થૂળ શરીરની અંદર 5 તત્વ છે, એ તત્વ છે એ જ્યારે શરીર મરી જાય ત્યારે બાળી દે તો એ તત્વ છે એ પૃથ્વીમાં ભણીને પાછું બીજા સાથે બીજું થાય. એટલે કે કોઈનો પણ ક્યારેય નાશ નથી, માત્ર પરિવર્તન છે. એટલે લખ્યું કે ન વિનશ્યંતિ, કોઈનો નાશ નથી. પણ આપણી જેમ શ્વેતકેતુને ન સમજાણો, એટલે ફરીવાર એણે કીધું ભૂય એવ, ફરીવાર એ જ માનો અર્થ થાય મામ, મને ભગવાન વિજ્ઞાપયતું દ્રષ્ટાંતેન. વળી પાછું બીજું કંઈક એક્ઝામ્પલ આપો. તથા સૌમ્ય ઇતિ, પિતાએ કીધું નો પ્રોબ્લેમ, તને પાછું કહીશ.
પિતા શું કામ નાથી પાડતા? કારણ કે એને ખબર છે કે શિષ્યને એટલી જ રસ્તો છે, એટલા માટે એ જેટલું પૂછે એનો એ જવાબ આપે. અને અહીંયા કારણ કે ત્રણ જ બધામાં મંત્રો છે. ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી, છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર 6ઠા અધ્યાય 6th ચેપ્ટર 10મ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. 10મા અધ્યાય ખંડનું ભાષ્ય છે એ પૂરું થયું. ફરીવાર શૃણુ દ્રષ્ટાંતમસ્ય, ફરીવાર તે પૂછ્યું એના ફાધર એમ કે જાણે કે તું સાંભળ. અને અહીંયા છે અસ્ય સૌમ્ય મહતઃ વૃક્ષસ્ય યહ મૂલે અભ્યાહન્યાદ જીવન સ્રવેત. ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થાય, મધ્યે અભ્યાહન્યાદ જીવન સ્રવેત, અગ્રે અભ્યાહન્યાદ જીવન સ્રવેત. સહ એષઃ જીવેન આત્મના અનુપ્રભૂતઃ પેપીયમાનઃ મોદમાનઃ તિષ્ઠતિ. એટલે કે એક કલ્પના કરવાનું કે છે કે સપોઝ આ ગુરુ અને શિષ્ય બેઠા છે અને એ ક્યાંય ત્યારે તો ક્યાંય સત્સંગ હોલ ને એવું નહોતું, એક ઝાડ નીચે બેઠા છે, તો એની સામે એક મોટું ઝાડ હશે એવી કલ્પના કરી છે. અને એ ઝાડનું અત્યંત વિશાળ મોટું વૃક્ષ છે. એટલે ગુરુજીએ એ જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું અને કીધું કે અસ્ય વૃક્ષસ્ય, હે સૌમ્ય, એટલે કે હે સૌમ્ય શ્વેત કેતુ, અસ્ય વૃક્ષસ્ય, આ બધા જ એક જ વિભક્તિના છે. અસ્ય વૃક્ષસ્ય, અને વૃક્ષ કેવું છે તો કે મહતઃ, અસ્ય મહતઃ, આ મોટા વૃક્ષનો, યહ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, યહ અભ્યાહન્યાત, અહીંયા છે અભ્યાહન્યાત, કોક છે એના મૂળ ઉપર કુહાડી મારે, મોટા મૂળ ઉપર મૂળ મળી, એટલે કે એના મૂળની અંદર સાવ નીચે મૂળની અંદર અભ્યાહન્યાત, એને જો કુહાડી મારવામાં આવે તો એમાં શું થાય? તો આપણને ખબર છે એમાંથી રસ ઝરે. અને આપણે એમ કહીએ કે થડ છે ને, થડની અંદર ધારો કે થોડોક થડની અંદર આપણે હથોડી મારીએ તો થડમાં શું થાય? તો કે જીવન સ્રવેત, એમાંથી જીવંત રસનો સ્રવેત એમાંથી બહાર નીકળે છે. એમાંથી સ્રવેત, જીવનનો અર્થ થાય રસ, એમાંથી રસ, જીવંત રસ બહાર નીકળે. ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થાય. પછી બહુ મોટું વૃક્ષ છે તો મધ્યે, કોક જગ્યાએ એના મધ્યની અંદર અભ્યાહન્યાત, જો એને વચમાં મારવામાં આવે તો પણ જીવન સ્રવેત, એ મરતું નથી, એમાંથી થોડોક રસ નીકળીને પાછું ઢંકાઈ જાય. એટલે કે અભ્યાહન્યાત જીવન સ્રવેત. ફરીવાર અગ્રે અભ્યાહન્યાત, એના આગળના ભાગની અંદર અભ્યાહન્યાતનો અર્થ થાય ફરી પાછી ક્યાંક કુહાડી મારવામાં આવે, જીવન સ્રવેત, ફરી પાછો એમાંથી એનો સ્ત્રાવ થાય રસનો, પણ ડઝન્ટ ડાય, એ મરતું નથી. અને એ જ છે સહ વૃક્ષ એષઃ જીવેન આત્મના પ્રભૂતઃ, એ જ આ જે વૃક્ષ છે એ જીવેન, એટલે એની અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ છે એના વડે અનુપ્રભૂતઃ નો અર્થ થાય એ ટોટલ એંગ્રોસ, ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે. બધામાંથી જ્યાં જ્યાં પણ આપણે કાપીએ અને આપણે એમ કહીએ ને કે જો સુકાઈ ગયું છે તો જ એ બળી જાય, પણ જો લીલું હોય તો એમાંથી રસ થાય જ. એટલે કે એ રસ વડે, જીવ વડે આખા વૃક્ષની અંદર એ શું છે તો કે વ્યાપ્ત છે. અને એને લીધે એ શું કરી શકે છે? પેપીયમાન, વારંવાર પાણીને પીવે છે. પેપીયમાનનો થાય પુનઃ પુનઃ પીબતી. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જમીનમાં પાણી રેડી અને ભગવાન ઉપર પહોંચાડે છે. આપણે કેશાકર્ષણને જાત જાતનું શીખ્યા, પણ કેશાકર્ષણ ભગવાને કર્યું કે ઉપર ચડી જાય છે. અને મોદમાન, એ વૃક્ષને જો આપણે વધારે ન માનીએ તો હંમેશા કેવું રહે છે તો કે મોદમાન તિષ્ઠતિ.
પછીનું પણ નથી જોવું, આ પહેલાં આપણે જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે હે સૌમ્ય, મહતઃ નો અર્થ થાય અનેક શાખાદી યુક્ત, અત્યંત મોટું વૃક્ષ, અનેક શાખાઓથી યુક્ત, એનાથી ધરાવેલું. વૃક્ષસ્ય અસ્ય ઇતિ અગ્રતઃ, એવા મોટા વૃક્ષની અંદર અગ્રતઃ એની સામે જ, એનો કીધું કે આપણે સામે જ એક ઝાડવું છે, તો એ અગ્રતઃ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ દેટ ગુરુ શિષ્ય સ્થિતમ, રહેલા વૃક્ષને દર્શયન, એને જોઈને પિતા એના દીકરાને કીધું, યદિ એટલે કે જો, યહ કોઈ પણ વ્યક્તિ, યહનો અર્થ થાય કશ્ચિત, અર્થ થાય કોઈ પણ, જેને સંસ્કૃતમાં રસ હોય ને એની અંદર છે 3 શબ્દ છે, ખાસ કરીને 2 અત્યારે લખવું, ચિત્ત અને બીજો શબ્દ છે ચન. આ 2 જ્યારે કહ અને ચિત્ત જોડે તો કશ્ચિત, તો ઇન્ફિનેટિવ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર નહીં, કશ્ચિત આપણે કહીએ ને એટલે કોઈ પણ, એવો અર્થ થાય. કશ્ચિતનો અર્થ થાય કોઈ પણ. એવી જ રીતે કશ્ચનનો અર્થ થાય કોઈ પણ. કહનો અર્થ થાય કોણ, પણ કશ્ચિતનો અર્થ થાય કોઈ પણ. કશ્ચનનો અર્થ થાય કોઈ પણ. કા હોય તો એ ફેમિનાઇન છે, કોઈ પણ. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કશ્ચિત અસ્ય મૂલે, એના મૂળની અંદર, અભ્યાહન્યાત એના ઉપર ઘાત કરવામાં આવે કે એને મારવામાં આવે. અભ્યાહન્યાતનો અર્થ થાય એને બિચારાને મારવામાં આવે. કેનાથી? તો કે પરશુ આદિના, કુહાડી વગેરે કોઈ પણ હોય એવું ધારદાર અસ્ત્રથી. તો સકૃત ઘાતમાત્રેણ, સકૃતનો અર્થ થાય વન ટાઈમ, એક વખત ખાલી એને મારો ને તો એમાંથી કાંઈ થાય નહીં, એમાંથી ખાલી એક રસ જ નીકળે. એકવાર સકૃતનો અર્થ થાય ઓનલી વન ટાઈમ, ઘાતમાત્રેણ ન શુષ્યથી, એ સુકાઈ નથી જતું. એક વખત જો કુહાડીનો ઘા કરવામાં આવે આવડા મોટા વૃક્ષ ઉપર, પણ જીવન એવ, એ જીવતું જ રહે છે, મરતું નથી. જીવન એવ ભવતી, એ હંમેશા એ જીવંત રહે છે. અને તદા તસ્ય રસઃ સ્રવેત, એમાંથી થોડાક રસનું સ્રાવ થાય, થોડોક એ બહાર નીકળે. એનો અર્થ આપણને ખબર પડે કે ધીસ ટ્રી ઇઝ લાઈવ, આ વૃક્ષ કેવું છે તો કે જીવંત છે. એવી જ રીતે તથા યહ મધ્યે અભ્યાહન્યાત, એવી જ રીતે એને મધ્યની અંદર પણ મારવામાં કુહાડીથી, તો કે જીવન સ્રવેત, એ પણ જીવતું જ રહે, મરતું નથી. માત્ર સ્રવેત, એમાંથી થોડોક રસ નીકળે. તથા સોટુસ, એવી જ રીતે યહ અગ્રે અભ્યાહન્યાત, કંઈક ઉપરનામાંથી આપણે એને હનન કરીએ. અગ્રે અભ્યાહન્યાત જીવન સ્રવેત, એની અંદર રસનું શું થાય તો કે સ્રવેત, એમાંથી બહાર નીકળે છે. અને એષઃ વૃક્ષ, એ જે આ વૃક્ષ છે, ઇદાનીમ એટલે કે હવે, જીવેન, જીવેન એટલે કે પોતાના સ્વરૂપથી, આત્મના અનુપ્રભુત અનુવ્યાપ્ત, આ જીવ છે એ વૃક્ષનો જીવ છે, એની અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ ચૈતન્ય તત્વ વડે અનુવ્યાપ્ત, અનુપ્રભુતનો અર્થ થાય એક પણ ઝાડની શાખા એવી નથી કે જ્યાં ચૈતન્ય તત્વ નથી. બધી જ જગ્યાએ એ ચૈતન્ય તત્વ છે એ અનુવ્યાપ્ત. એટલે જ એવું કહેવામાં આવે કે સૌથી ખરાબ યોની કઈ? બહુ પાપ માણસો કરે ને તો ભગવાન સૌથી ખરાબ યોની કઈ આપે તો કે વૃક્ષની યોની. કારણ કે વૃક્ષ છે ને એ જલ્દી મરે નહીં. એક ઝાડનું ડાળ કાપી નાખીએ તો એ જીવંત જ રહે. અને એની લાઈફ, એને તડકામાં તડકો સહન કરવાનો, ઠંડીની અંદર ઠંડી સહન કરવાની, અને વરસાદની અંદર પાણીને સહન. અને અહીંયા આપણે દરિયા બાજુ અમારે તો ખારો પવન, એમાં એ બળી જાય.
દર વખતે ચોમાસામાં બળે, વળી પાછું બિચારું ખોળે, વળી પાછો ઉનાળો પાછું બળે. એને કહેવાય કે એ ક્યારેય મરતું નથી. એટલે કે જે બહુ પાપ કર્મ કરે એને ભગવાન કઈ યોનિ આપે? તો કે વૃક્ષની યોનિ. પણ છતાં એને ન્યાજ મજા જ છે. જેવી રીતે ભૂંડને એમ થાય કે મને બહુ મજા છે, એવી રીતે વૃક્ષને પણ કેવી છે? તો કે મજા જ છે. એટલે એ શું કરે? પેપીયમાન, એને જે પણ આપણે પાણી આપીએ એ પીધા જ કરે. અને ઇતિ અર્થ પીબન ઉદકમ, પાણી પીવે છે ક્યાંથી? ભૌમાંશ્ચ, ભૂમિ સાથે કનેક્ટેડ હોય એને શું કહેવાય? તો કે ભૌમ. એટલે એને કીધું કે પાણી એટલે કે ભૂમિમાં રહેલા પાણીને ઉદકમ પીબન, અને એ બધું પાણી પી એ રસને મૂલૈહી, એના જાત જાતના મૂળ વડે ગૃહણન, એને લઈ અને એ શું કરે છે? તો કે મોદમાન, એ મજામાં છે, એને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હર્ષમ પ્રાપ્નુવંતમ તિષ્ઠતિ, આનંદથી એ રહે છે. એવી જ રીતે ભૂંડડા, આપણને એમ થાય કેટલી ખરાબ યોની છે, પણ મોદમાન, એ બધા શું કરે છે? તો કે આનંદ. એનો અર્થ થોડુંક થોડુંક કાપવામાં આવે તો વૃક્ષ છે એ મરતું નથી. પણ હવે પછી એના ફાધર કહે છે અસ્ય, હું બોલી, અસ્ય યદ એકામ શાખામ જીવઃ જહાતિ અથ સા શુષ્યતિ, દ્વિતીયામ જહાતિ અથ સા શુષ્યતિ, તૃતીયામ જહાતિ અથ સા શુષ્યતિ, સર્વમ જહાતિ સર્વઃ શુષ્યતિ. મારવાથી નથી મરતી, પણ એ જ વૃક્ષની અંદર અસ્ય વૃક્ષસ્ય, અસ્ય છે તો આપણે કહેવાય કે અસ્ય વૃક્ષસ્ય, આ વૃક્ષ છે, આ વૃક્ષની એકાદ શાખા, એકાદ ડાળી, ત્યાંથી જીવઃ જહાતિ, એ જીવાત્મા છે ને હવે આ ડાળી નથી રહેવું. જીવઃ જહાતિનો અર્થ થાય છોડી દેવી, છોડી દે છે. તો સા શાખા, એ શાખાનું શું થાય? તો કે શુષ્યથી, એ શાખા છે એ પછી સુકાઈ જાય. એટલે આપણે કહીએ કે જો આ ડાળી સુકાઈ ગયો, પછી દ્વિતીયામ જહાતી, બીજી ડાળી છે એને પણ એ છોડી દે. જીવઃ, કોણ છે? જીવઃ જહાતી, જીવ છે એ છોડી દે. શું? તો કે દ્વિતીયામ શાખા, તો બીજી શાખાનું શું થાય? સા શુષ્યતી, બીજી શાખા સુકાઈ જાય. એવી જ રીતે કે છે તૃતીયામ શાખામ જહાતી, જીવઃ તૃતીયા શાખાને છોડી દે તો સા શુષ્યતી, અને જીવનું ધારો કે પ્રારબ્ધ કર્મ એ વૃક્ષની અંદર પૂરું થાય તો સર્વમ જહાતી સર્વઃ શુષ્યતી. એકવાર એ આખે આખું બધું છોડી દે તો એ શું થાય? તો કે આખે આખું ઝાડ છે એ બળી જાય. એવી જ રીતે પછી આમાં કહેશે કે એવી જ રીતે જીવ છે. હવે આપણો ધારો કે એક હાથ સુકાઈ જાય કે પેરેલિસિસ કે કંઈ થાય તો આપણે મરી જાય? ન થાય. આપણે એમ કે હાથ કામ નથી કરતો, એવી રીતે પગ કામ ન કરે, એવી રીતે આંખ કામ ન કરે. પણ જ્યારે જે એમ કે હવે આપણે આ ખોળિયામાં નથી રહેવું તો તરત માણસ છે એ મરી જાય છે. ઘણીવાર માણસો 5-5, 6-6 વર્ષ, ક્યારેક 12-12, 30-30 વર્ષ સુધી વેજીટેટિવ કહેવાય ને, કોમામાં જતા, પણ મરતા નથી. કારણ કે એની અંદર જીવ છે. એ અહીંયા કહે છે જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી શરીર ન મરે. પણ આનું જે છે ને એ આપણે આવતીકાલે જોશું, આને નેક્સ્ટ વીક. કોઈ પ્રશ્ન આમાં? નો ક્વેશ્ચન? તો પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ
श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्.